वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी अज असी शब्द लैके आए हैं सुखमनी साहब विचों 20वीं अष्टपदी दा तीसरा पदा है। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल। वाहेगुरु अपने सेवकां नूं गुरु अपने सेवकां नूं सदा निहाल करदे ने। सेवक कौन ने? जो गुरु दी सेवा करदे ने। संगत जी सेवा भी भगती भी बड़े तरह दी हुंदी है। ये असी एक बारी बहुत पहला असी डिस्कस कीता सी कि भगती दे भी किन्ने रूप हुंदे ने। कई नाम जप के भगती करदे ने, कई सुन सुन के एने उच्चे भगत बन गए कि भगती उन्होंने नाम सरवण कर करके सुन सुन के उन्होंने उच्ची पदवी प्राप्त कर ली। कई भगतां ने गुरुआं दी सेवा कर करके उच्ची पदवी प्राप्त की। और कई सेवक जिस तरह असी हुण जंग दियां धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी दियां जंग दियां गल्लां कर रहे हैं, जंग दी असी साखी कर रहे हैं। पिछले कुछ पहला असी करतारपुर साहब दी जंग दी असी कीती सी 4-5 हफ्ते असी वो डिस्कस कीता सी। ये पहली जंग दी असी कथा कर रहे हैं। ते संगत जी ये सेवक भी ने जिन्हां ने पातशाह दे नाल एनी प्रेमा भगती कीती। ये प्रेम भगती ये प्रेमा भगती दा रूप है कि सेवकां ने एना पातशाह नूं प्रेम कीता, एनी भगती कीती। और जो गुरु नूं वाहेगुरु नूं अपने प्रेम दे विच भिज के जो उन्हां नूं ध्यानदा है ते फिर की हुंदा है? सेवक कीनो सदा निहाल। फिर उन्हां नूं हमेशा वाहेगुरु निहाल करदे ने, उन्हां नूं सारियां खुशियां बख्शदे ने, उन्हां दे सारियां उन्हां दियां इच्छावां पूरियां करदे ने। सेवक की मनसा पूरी पई ते अपने सेवकां दियां जो भी उन्हां दियां मन दियां मुरादां हुंदियां ने ना, हुण साडा बच्चा साडा सारा कहना मन्ने, साडा आग्याकारी होवे, सानू खुश रखे, सानू बिना कहे जो असी ओनू परवरिश दिती है, जो असी ओनू हिदायतां दित्तियां है, जो ओ बच्चा अगर साडे पूरे काम करदा है या पूरा जो असी ओनू किया है हिदायतां दित्तियां ओदा पालन करदा है ते असी भी अपने बच्चों नू बिना मंगे सारा कुछ उसदे हवाले कर दिन्ने आ। ईवन कि अपने आप नू भी उसदे हवाले कर दिन्ने आ। ते उसे तरह अगर असी परमात्मा दी जो भगत परमात्मा दी भगती करदे ने, जो सिख परमात्मा दी भगती करदे ने, सेवक की मनसा पूरी पई फिर ओनू वाहेगुरु उन्हां दियां सारियां मनशा सारियां इच्छा पूरियां करदे ने। किस तरह पूरियां करदियां ने कि सतगुर ते निर्मल मत लई। और ओ फिर किस तरह भगती करदे ने? जदों सतगुर दी निर्मल मत हुंदी है ना, ओ जदों आप लैंदे ने वाहेगुरु दी निर्मल मत लैके ओ फिर उपदेश कमांदे ने वाहेगुरु दे, उन्हां दी सेवा करदे ने, उन्हां नू प्रेम करदे ने ते फिर उन्हां दियां सारियां मनशा पूरियां हुंदियां ने। जन को प्रभ होयो दयाल। ते फिर वाहेगुरु की हुंदा? जो जन कहंदे ने जो जन उन्हां दी भगती करदा है तिनके काज सवारता। भगत जी दा ये असी आरती च भी पढ़दे हां कि जो प्रभु दी भगती करदा है उन्हां दे ते वाहेगुरु सारे काम सवारदे ही ने। ते फिर इहदे च लिखिया है जन को प्रभ होयो दयाल। फिर उस जन ते उस मनुख ते फिर वाहेगुरु दयाल हो जांदे ने। और जदों कोई किसी ते दयाल हुंदा है ना संगत जी, ओनू फिर पैसा रिद्धियां सिद्धियां ओनू दुनिया दे पदार्थ ते मिलदे ने, पर उन्हां नू फिर परलोक दी उन्हां नू सचखंड विच भी उन्हां नू जगह मिलदी है, दरगाह विच भी उन्हां नू जगह मिलदी है। वाहेगुरु अंग संग सहाई हुंदे ने।
ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਗਰ 2 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਤੇ ਗੇੜੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀ ਬਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ
ਤਿਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਭਗਤੀ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਰਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਸੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਫੌਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ 25 ਸਿੱਖ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸਜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ 25 ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਲੀ ਦਿਨ ਚੜਨ ਨੂੰ 1.5 ਪਹਿਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, 1.5 ਪਹਿਰ ਮੀਨਸ 4.5 ਘੰਟੇ ਹਾਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ
नीचे आंदे ने ते अंदाजा लगांदे ने कि हाली 1.5 पहर समय बाकी है ते अपने सिखां नूं कहंदे ने कि तुसी अद्धे सिख ਸਰੋਵਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਲਓ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਵਰ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਕ ਆ ਗਏ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲੈਣ, ਸਜਾ ਲੈਣ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਵਰ ਦੋ ਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਕੁਲ ਦੇ ਚੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏ। ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਬਖਸ਼ੋ
ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਹ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੰਗ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 25 ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦੇ 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 ਸੰਗਤ ਜੀ 25 ਦੇ 25 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕ, ਤੇ ਕੁਛ ਤੁਰਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਔਰ ਕੁਝ ਤੁਰਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਰਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਪੂਰਾ, ਮਹਿਲ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਠਾ ਪੂਰਾ ਮਠਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਜੋ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੌਜ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਠਾਈ ਦੇਖ ਕੇ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਮਿਠਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਹੀ ਛਕਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਓ ਇੱਥੇ ਮਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਖਾ ਲੋ, ਆ ਜਾਓ ਮਠਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲੋ। ਇਹ ਸਭ ਮਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਨੀ ਜਦ ਫੌਜ ਆਏ ਤੇ ਮਠਾਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮਠਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਠਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਚ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦੂਵੇ ਬੁਝਾ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਜਲੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਚ ਲਾਈਟ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚ ਤੇ ਦੀਵੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ obvious ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਮਰਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਿਮਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੀਏ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਹੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ
कि ਇੱਕ ਦੋ ਘੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਰਛਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ, ਪਰਛਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਮੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਦੋ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਰਛਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਕਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਟ ਕੇ ਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਏਦਾਂ, ਦੋ ਜਾਣੇ ਏਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਏਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੋੜਾ ਲਾਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਛਣਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਔਰ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਕੜੋ ਪਕੜੋ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਉਹ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਛਾ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਕ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੁਰਕ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਛਣਕ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼
शाबाश, निहाल निहाल। पातशाह कहंदे जो तुसी अज काम एक जिम्मेवारी वाला कीता है, ताड़ा जीवन सफला हो गया है। असी इस लोक दे विच भी और असी उस लोक दे विच भी तुहाडे असी सहाई होवांगे। ते एनी देर नूं संगत जी एक पैर रह जाती है। हुण पातशाह नूं पता लग जाता है कि फौजां ते चारों पासे खिलर गईयां ने और हुण उन्हां नूं पातशाह ते वैसे जानी जान हुंदे ने, उन्हां नूं पता हुंदा है कि हुण जंग ज्यादा होनी है। ते ओ कहंदे ने परिवार नूं इत्थों दी हुण इत्थों दी भी परिवार नूं गोइंदवाल साहब भेजना पएगा। परिवार नूं कहंदे कि तुसी गोइंदवाल साहब तुरो और दिन चढ़न तो पहला तुसी झाबर पिंड पहुंच जाओगे। झाबर पिंड जो कि इत्थों दी 7 को दूर है, तुसी झाबर पिंड पहुंच जाओगे और ओथे जाके तुसी ओथे पहुंचो, ओथे असी बच्ची दा आनंद कारज करांगे। क्यों? क्योंकि झाबर पिंड एक पातशाह दा सिख प्रेमी हुंदा है जिदा नाम है भाई लंगा जी, और उन्हां दी बहुत वड्डी हवेली हुंदी है झाबर पिंड च। एक वड्डी हवेली हुंदी है, एक ओ बहुत अमीर हुंदे ने, 84 पिंडां दे ओ सरदार हुंदे ने। ते इसलिए ओ परिवार नूं कहंदे ने कि तुसी जाओ और तुसी झाबर पिंड जाके तुसी ओथे जाओ और ओथे तुसी हवेली च पहुंचो। और पातशाह परिवार नूं माया दिंदे ने, कहंदे तुसी खंड घ्यो खरीदो जाके, तुसी तैयारी करो और आनंद कारज असी बच्ची दा ओथे ही करांगे। और संगत जी जो मातावां हुंदियां ने उन्हां नूं चिंता ते हुंदी है, ते पातशाह की कहंदे ने चिंता नहीं करनी, तुसी साडी चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वाहेगुरु दा भाणा ही यही है, वाहेगुरु दा हुक्म ही यही है, ए होनी ही होनी है, इसलिए वाहेगुरु दे भाणे विच ही रहना है, तुसी साडी चिंता नहीं करनी। तुसी जाओ, असी तुर्कां नूं निपटा के असी शाम तक तुहाडे कोल पहुंचांगे, फिर असी आनंद कारज असी आप करावांगे और असी प्रसादा भी इकट्ठे ही छकांगे। परिवार नूं तोर दिंदे ने पातशाह झाबर पिंड वाल, और कुछ सिखां नूं पातशाह भेजदे ने कि तुसी जाओ, बरात नूं जाके तुसी इन्फॉर्म करो, उन्हां नूं इतला करो, क्योंकि बरात ने ते संगत जी अमृतसर साहिब जाना सी, क्योंकि ओथे आनंद कारज होना सी, ते हुण ते ओथे जी जंग होनी है। ते पातशाह कहंदे ने सिखां नूं कि तुसी जाओ, बरात नूं तुसी जाके इन्फॉर्म करो, बरात नूं तुसी इतला करो कि अमृतसर नहीं जाना, तुसी झाबर पिंड पहुंचना है। जदों पातशाह देखदे ने कि परिवार भी उथों चला गया है, बरात नूं भी इन्फॉर्म कर दिता है, ते सारे सिख पातशाह दे नाल तैयार बर तैयार होके, सतर्क होके, पातशाह निश्चिंत होके, पातशाह कहंदे हुण ठीक है, हुण असी तुर्कां दे नाल दो दो हत्थ करांगे। ते संगत जी एने देर नूं दिन चढ़ जांदा है, ते पातशाह जांदे ने लोहगढ़ साहिब वाल। ओथे संगत जी 25 ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਵਿੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
नहीं दस सकदी उन्हां दी खूबियां कि उन्हां च किन्नियां खूबियां सी। जदों पातशाह तीर चलांदे सी, एक तीर 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੀਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੁਰਕ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ युद्ध करता है। और युद्ध करते पैंदे खान ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈयद ਦੀਦਾਰ ਅਲੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿਲਰ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਔਰ ਸैयद ਦੀਦਾਰ ਅਲੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੱਤਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਰਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 25 ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰਕ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫੌਜ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਜੀ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਯੁੱਧ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਧਨੀ ਇੰਨੇ ਕੌਤਕ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਦੂਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੱਤਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੀ ਅੱਗੇ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਐਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਟਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ, ਜੋ ਰਣ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰਡ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਲੋਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਮ ਜੋ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੂਈ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਉੱਪਰ ਉਡਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਰੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੌਲਾਦ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਲਾਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਕਦੀ ਅੱਗੇ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੱਬੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੂੰ ਧਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਜੌਹਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜੌਹਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਟਾਫਟ ਉਛਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਛਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ
ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਔਰ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਾਵ ਪੇਚ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੁੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਢਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 25 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਾਲਣ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਣ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਸਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਮਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੋ, ਕਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਸਿਸਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ
ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਘਰ ਜਾਓ, ਚੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੀਏ? 8 ਵਜ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ सेवक कीनो सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल। सेवक कीनो सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल। जन को प्रभ होए दयाल, जन को प्रभ होए दयाल। सेवक कीनो सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल।
सेवक की मनसा पूरी पाई, सेवक की मनसा पूरी पाई, सतगुर ते निर्मल मत लाई। सतगुर ते निर्मल मत लाई, जन को प्रभ होयो दयाल, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल। बंधन काट मुकत जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। बंधन काट मुकत जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, जन को प्रभ होयो दयाल, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल। इच पुनी सरदा सब पूरी, रव रया सद संग हजूरी। इच पुनी सरदा सब पूरी, रव रया सद संग हजूरी, जन को प्रभ होयो दयाल, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल। जिसका साथ ने लिया मिलाए, नानक भगति नाम समाए। जिसका साथ ने लिया मिलाए, नानक भगति नाम समाए, जन को प्रभ होयो दयाल, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल, सेवक कीनो सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल, सदा निहाल। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी भुलना चुकां दी खिमा कर देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।